اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو اپلیکیشن جو کروائی تھی فیس معافی کی اور بیماری کی، تو امید ہے کہ آپ نے لکھ لی ہوں گی، لیکن کسی بچے نے آج اسائنمنٹ بھیجی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا بھیجنی ہے تو چلیں کل تک بھی بھیجیں۔ درخواست کو اپنی کاپیز پہ اپنے پین سے لکھ کے بغیر ترجمے کے، تو پھر آپ مجھے سینڈ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا، تو اسی میں سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو اگلی درخواست ہے درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام۔ تو ساری درخواستوں کا پیٹرن وہی ہے جو شروع میں نے آپ کو پڑھایا ہے اور بتایا ہے، اور جو باقی اپلیکیشن میں لکھی، تو دو ضروری کام کیے اور فیس معافی کی اور مالی امداد کی درخواست تھی، اور ایک اپنی بیماری، ایک والد کی بیماری، والدہ کی بیماری، 3 درخواست وہ ہو گئیں 5، اور یہ درخواست برائے رخصت بوجہ ضروری کام۔ تو اس کا بھی ویسے ہی ہوگا پیٹرن۔ سب سے پہلے آئے گا حضرت صاحب السیادہ رئیس الکلیت الحکومیہ، اس کے بعد اس کا اصل مضمون آئے گا بعد الاحترام الواجبی عارض علی سیادتکم اننی طالب الصف الثانی عشرہ، یعنی احترام کے بعد عرض ہے کہ میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں، وانا تلمیذ مجتہد، اور میں ایک محنتی طالب علم ہوں، لا اغیب من الکلیت ابدا، میں کالج سے کبھی غائب نہیں ہوتا، ولیکن اليوم یحتاج ابی الی مساعدتی ایاہ فی قیامہ بامر ہام، لیکن آج میرے باپ کو میری مدد کی ضرورت ہے گھر میں ایک اہم کام انجام دینے کے لیے، فلا احضر اليوم فی الکلیتی، بس آج میں کالج حاضر نہ ہوں گا، وارجو من سیادتکم، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں، ان توتونی اجازت غیاب من الکلیتی لیوم واحد، کہ آپ مجھے کالج سے ایک دن کی چھٹی عطا کریں گے۔ پھر اختتام اسی طرح آئے گا، وتفضلوا بقبول فائق الاعتراف تلمیذکم المطیع الفاجی، پھر نیچے رقم الجلوس، اور اس کے ساتھ دائیں طرف المورخ فی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ضروری کام کی اس طرح درخواست ہوگی، تو ہر درخواست کو الگ الگ آپ لکھیں، پیٹرن وہی رہے گا، لیکن اس کو لکھنے سے ہی آپ کو آدھی یاد ہو جائے گی۔ تو وقت ضائع نہ کریں، اس وقت آپ گھر پہ ہیں، سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو ان کاپی کو نوٹس کی صورت میں بناتے جائیں، انشاءاللہ کالج بھی آپ کے کھل جائیں گے جلدی، تو اس کے بعد پھر آپ کاپیز چیک بھی کروائیں۔ اگلی درخواست ہے شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست، تو اس میں بھی پیٹرن وہی رہے گا، یعنی شروع کا اور آخر کا۔ تو شادی میں شرکت کے لیے حضرت صاحب السیادہ رئیس الکلیہ الحکومیہ، اسی طرح رہے گا، بعد الاحترام الواجبی، یعنی ادب احترام کے بعد، عارض علی سیادتکم اننی ارید ان احضر فی حفلۃ زواج اخی الکبیر، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کروں، محدد وقوعہ یوم الخمیس القادم، جس کا دن اگلا آئندہ جمعرات کو طے پایا ہے، فرجو من سیادتکم ان توتونی اجازت غیاب من الکلیت لثلاثۃ ایام، بس آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے 3 دن کے لیے کالج سے چھٹی دے دیں، من الرابع عشرہ الی السادس عشرہ للشہر الجاری، یعنی 14 سے لے کر 16 تاریخ تک اس مہینے کی مجھے چھٹی دے دیں۔ اس کے بعد اسی طرح اس کا خاتمہ ہوگا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترامی تلمیذکم المطیع الفاجی، رقم الجلوس کے ساتھ دائیں طرف المورخ فی۔ اب شادی کی شرکت کی بھی اس درخواست میں سے 2-3 درخواستیں نکل سکتی ہیں، جیسے اگر آپ کو دے دیا جائے کہ آپ بڑے بھائی کی بجائے بڑی بہن کی شادی لکھیں، تو پھر وہ اختی الکبیرہ آ جائے گا، اور اگر آپ اپنے دوست، یعنی جہاں پہ آپ نے لکھا ہے نا کہ ارید ان احضر فی حفلۃ زواج اخی الکبیر، تو اس کے بجائے آپ لکھیں گے ان احضر فی حفلۃ زواج اختی الکبیرہ، اور جب دوست کی شادی کے لیے آپ چھٹی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے بعد الاحترام الواجب عارض علی سیادتکم اننی ارید ان
अहज़ुरा फ़ी हफ़लत ज़वाज सदीक़ी अल-अज़ीज़। अगर आप चचा की शादी के लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे बादल एहतराम अल वाजिब आरिज़ु ला सियादतकुम अन्ननी उरीदु अन अहज़ुरा फ़ी हफ़लत अम्मी अल-अज़ीज़। तो इसी तरह जो जिसकी भी आपको कह दिया जाए कि उसकी शादी के लिए आपको छुट्टी लेनी है तो उसको बढ़ा के उसके मुताबिक तमाम सीखे आपने फ़ेल के लगाने होंगे। उसके बाद तो ज़मीरें भी उसी के मुताबिक आ जाएंगी। तो ये थोड़ी सी तब्दीलियाँ करके इस एक दरख्वास्त में से आपकी 2-3 दरख्वास्तें निकल सकती हैं। तो लेकिन ये तभी होगा अगर एक दरख्वास्त को आप लिखेंगे, एक पैटर्न आपके सामने आ जाएगा दरख्वास्त का, तो तभी आप दूसरी लिख पाएंगे, वरना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इस दरख्वास्त को भी आप, जैसे मैंने कहा है कि एक में से 2-3-4 दरख्वास्तें लिखनी हैं, तो ये इसी तरह आपने इसको लिखना है। अगली दरख्वास्त है दरख्वास्त बराए तब्दीली मज़मून, यानी कॉलेज में जब आप दाखिला लेते हैं और अपने मज़मून बदलने होते हैं तो उसके लिए भी दरख्वास्त लिखी जाती है। तो ये उसका पैटर्न है। इसमें भी हज़रत साहिब अस्यादा रईस अल कुल्लिया अल हुकूमिया, ये आप पहले लिखेंगे। फिर बादल एहतराम अल वाजिब आरिज़ु ला सियादतकुम अन्ननी तालिब उस-सफ़ फ़िल हादिया अशर, क्योंकि ये 11वीं में बदला जाता है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि एहतराम के बाद दरख्वास्त पेश है कि मैं 11वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। वकुन्तु अख्तरतु मादत इल्मुल इक़्तिसाद व इल्मुर रियाज़ियात, और मैंने इकनॉमिक्स और रियाज़ी के मज़ामीन लिए थे। वलाकिन्ननी उवाजिहु मुश्किलतन फ़ी इल्म रियाज़ियात, लेकिन मुझे रियाज़ी के मज़मून में मुश्किल पेश आ रही है। व उरीदु अन अदरुसल लुग़तल अरबिय्यता बदलन मिन रियाज़ियाती, और मैं चाहता हूँ कि मैं रियाज़ी के बजाय अरबी का मज़मून पढ़ूँ। वह हाज़िल मादत मसमूह इख्तियार हुआ मालिक मुक्तसाद, और इस मज़मून के इकनॉमिक्स के साथ रखने की इजाज़त है। फ़र्जु मिन सियादतकुम, बस मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अन तस्महूली बिहाज़ल अब्दाल, कि आप मुझे इस तब्दीली की इजाज़त दे दें। व तफ़द्दलु बिक़बूलिन फ़ाइक़ल एहतरामी तिलमीज़ुकुमुल मुतीअ अल बाजीम, और नीचे रकमुल जुनूब और दाएं तरफ अल मुअर्रख़ आ जाएगा। तो ये आपका तरीका था दरख्वास्त का। लेकिन मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, इसको लिख के प्रैक्टिकली आप देखेंगे नहीं, एक पैटर्न आपका दरख्वास्त का नहीं आएगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कम से कम एक दरख्वास्त का, जैसे पहली दरख्वास्त सबसे पहले जो है उसका आप मुझे लिख के, यानी इस किताब में से अपनी कॉपी में लिखें और उसके साथ तर्जुमा ना लिखें, और उसका पैटर्न एक सामने आ जाएगा। तो फिर मुझे तसल्ली होगी कि आपने इनको पढ़ा है और आप इसमें सीरियस हैं। तो ये लिख के, अब कल खाली अटेंडेंस किसी की कबूल नहीं होगी। जिसकी अटेंडेंस के साथ दरख्वास्त की तस्वीर आएगी तो उसकी अटेंडेंस लगेगी। मैं समझूंगी कि उसने पढ़ा है, इसको समझा है और लिखा है। सिर्फ प्रेजेंट मैडम नहीं चलेगा, बल्कि हर बच्चे के लिए ये एक लाजमी असाइनमेंट है। इसे आप अपना टेस्ट समझें, असाइनमेंट समझें कि आपने इसे लिखना है और उसे भेजना है। आप भेजेंगे, उसके साथ जो रोल नंबर होगा उसकी प्रेजेंट लगेगी। तो कल ये लाजमी आपका काम है, ये 1-2 दिन में आपने यही करना है कि मुझे यही भेजते रहना है। तो आज इसको अच्छी तरह देखें और इसमें सीरियस हों। इसको लिख के, चाहे एक ही दरख्वास्त लिख के भेजें और उसके साथ अपना रोल नंबर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है। क्योंकि मैंने आपको सारी व्हाट्सएप पे भेज दी हैं एप्लीकेशन, तो इसमें से सबसे पहली एप्लीकेशन को आपने तर्जुमा निकाल के लिखना, तर्जुमे के साथ नहीं लिखना, बगैर तर्जुमे के लिख के फिर मुझे दिखाएंगे तो मुझे तसल्ली होगी। तो क्योंकि ये दरख्वास्त के आप इसी तरह जैसे मज़मून के 10 नंबर थे, इसके भी होते हैं, ये बहुत आसान होती है। तो इसमें थोड़ी मेहनत करें और इसको अच्छी तरह लिख के अपने पास कापी पे महफूज करते जाएं। इस तरह जब सारी लिख लेंगे तो वो आपके पास नोट्स बन जाएंगे। नोट्स को आप सिर्फ एक दफ़ा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।